السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی دوست اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو دیپ پور میں ہوئے جلسے کا بہت پیارے کلام میں آپ کو سناؤں گا، وہ آپ کو سبھی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے۔ چلتے ہیں، حضرت کا پیارا کلام سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہے تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے تیرے شہر میں آؤں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عشق میں ان کے چور رہتے ہیں، عشق میں ان کے چور رہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں؟ عشق میں ان کے چور رہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ دور رہتے ہیں؟ چیر کر دیکھیے میرا سینہ، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ چیر کر دیکھیے میرا سینہ، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے، نمبر رکوع کا آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حضرات یہ ذہن میں بات رکھیے گا کہ ہم جس جلسے میں بیٹھے ہیں، یہ جلسہ ہی نہیں بلکہ ایک رات کا مدرسہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ سوچ کر کے بیٹھیں گے تو تقریر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، ماشاءاللہ، جی بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا مطلب، کیا کچھ لوگ اسلام میں ادھورے بھی داخل ہیں؟ اس لیے کہ زمین اگرچہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اگرچہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر جو قرآن پاک نے فرما دیا وہ اپنی جگہ پر حق ہے۔ ارے ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آئیے تھوڑے سے آگے چلے، اس جلسے میں آنے والوں عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، آخر ہم میں ایسی کون سی کمی نظر آ رہی ہے؟ پیارے تھوڑے سے اور آگے چلیے، کبھی سب جانتے ہیں عزیزان گرامی، مدرسہ دارالعلوم رضا مصطفیٰ میں تشریف لائے ہو، ہم آپ کا دل سے استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں، اور اس کے آگے ساتھ یہ دعوت دیتے ہیں، آج آپ جلسے میں تشریف لائے ہو، اس جلسہ سننے سے پہلے اگر نماز نہیں پڑھتے تھے اور سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھو گے تو پیارے جلسہ سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آج اس مدرسے میں آ کر کے جلسہ سننے سے پہلے آج جھوٹ بولتے ہوگے، جلسہ سننے کے بعد بھی جھوٹ بولو گے تو پیارے فائدہ کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، جلسہ سننے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ساری کی ساری نکل جائے۔ ہم دوسروں کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، ہم
दूसरे के पैर के अंगूठे को देखते हैं। सजदे की हालत में किसका अंगूठा कितने ऊपर टंगा हुआ है, कभी हमने अपने आप को नहीं देखा। हमारे पैर का अंगूठा भी जमीन पर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, अंगूठे की बराबर वाली उंगली का पेट टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। हमें दूसरों के अंदर खामियां नजर आती है, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर भी खामी तलाश की कि हमारे अंदर तो कोई खराबी नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, ये जलसा इसलिए होता है, पढ़ाओ अपने बच्चों को, खुद ना पढ़ सके तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ जितने से कि जायज नाजायज का पता चल जाए, हराम हलाल का तुम्हें तमीज हो जाए, सलाम करने का तरीका आ जाए। वरना तुम्हारा हाल ये है, अगर हमारे सामने कोई मोटा चिमटा लेकर के अगर कोई आ जाए, लंबे बाल रखा करके हमने उसी को सबसे बड़ा पीर समझ लिया। अगर 5 अंगूठियां पहन करके आ जाए, हमने उसी को सबसे बड़ा पीर समझ लिया। अगर कोई गले में 1000 दाना तस्बीह डाल करके आ जाए, हमने उसी को सबसे बड़ा पीर समझ लिया। प्यारे अंदर देखा नहीं, क्या इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है? देखोगे तो तब जब तुम्हें उसकी शनाख्त करने की फिक्र होगी। लिहाजा अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम सिखाओ। मैं हिंदी का मुखालिफ नहीं हूँ, इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ। हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे मास्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने। लेकिन पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, ताकि डॉक्टर जब बने तो कितनी छोट डॉक्टर ना बने, बल्कि ईमानदारी से ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बने। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत कारी ज़ाकिर साहिब क़िबला। कुरान पाक का इल्म होगा, किसी का गुर्दा चोरी नहीं होगा। अगर ऑपरेशन होगा तो हमारा आदमी डॉक्टर होगा और वो ऑपरेशन करेगा। तो बहुत अच्छी बात की, बहुत काम की बात, क्या कहना। आदमी ने समझा नहीं। कौम मुस्लिम का हाल ये हो गया, नुमाइश इस कदर। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, 5 रोजादारों को अगर इफ्तार कराएगा तो पहले 15 मिनट उसकी वीडियो बनाएगा दस्तरखान सजा करके, सही बात। उसे सोशल मीडिया पर डालेगा ताकि जमाना समझ ले इन्होंने रोजादारों पर बड़ा खर्च किया। अहले इल्म की तवज्जो, कितने बड़े मालदार हो आप, कितने बड़े पैसे वाले हो, कितनी जमीन जायदाद है, इस्लाम की तारीख पढ़ो, पता चलेगा। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। बेशक सुभान। हैबत का आलम ये है, जिस रास्ते से गुजरते हैं अगर शैतान को पता चल जाता इधर से उमर का गुजर हो रहा है, अपना रास्ता बदल दिया करता था। बेशक बेशक। आज आपसे कोई डरता है? कोई रास्ता बदलता है? दुश्मन भी होगा तो सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त लगाया करते, इसलिए लगाते कोई मुसीबत ज़दा तो नहीं, कोई परेशानी हाल तो नहीं, मैं किसी की मदद कर सकूं, अजीज़ाने गिरामी किसी को सहारा लगा सकूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा दानिशुल काज़ी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा दानिशुल काज़ी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ, देखिए स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दानिश रज़ा साहिब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए और आपकी समातें बहुत अच्छी है, मेरी बात भी सुनते रहिए। कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? बात समझ में आ रही है? तो जरा